السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها
حبيب يا مرحبا يا رسول يا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نبي يا مرحبا يا رسول يا مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نبي يا مرحبا يا رسول يا مرحبا يا حبيب يا مرحبا عليك صلاة الله عليك سلام الله وعليك وموالك مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نبي يا مرحبا يا رسول يا مرحبا عيد عزم مرحبا نبي عزم مرحبا نور مجسم مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نبي يا مرحبا يا رسول يا مرحبا يا حبيب يا مرحبا يا نور يا مرحبا يا عيني يا مرحبا يا نور يا مرحبا يا عيني يا مرحبا يا روحي يا مرحبا يا قلبي يا مرحبا روحي قلبي نفسي فداك مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نبي يا مرحبا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونشكره ولا نكفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وبشيرنا ونذيرنا وطبيب أرواحنا محمدا عبد الله ورسوله الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه له شكل محبت নিয়ে শুরু করুন بلغ العلا بكماله كشف الدجى সভাপতির বউ আর কি আলেকজান্ডার স্ত্রীর ওয়াইফ ওদের সোহাগ ভাইয়ের আম্মা আর কি জানার বেগম আইসিউতে আছে সুস্থ দোয়া করে দিয়ে আমি যাতে পারে তারপরে ফোন করে দোয়া চাইছি بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله
या हबीब अल्लाह इस धरती पर जब तक आएगा तब तक इस्लाम जिंदा हो गया सारा दुनिया में बहुत काफिर मुसलमान हो गया बलगुल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लू अलैहि मोहब्बत से उसीला से हम इस दुनिया में आया हो मोहम्मद से उसीला से हम सब इस दुनिया में आया हो कसम उस रब की है जिसने हमें दुनिया में मिलाया हो बलगुल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लू अलैहि अल्लाहुम्मा सल्ली मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदीना मौलाना मुनमर कादरे प्रणमर कादरे जेते सुनले राजा সবাই পড়েন মুনমর কাদরে প্रणमर कादरे जेते नबी राजा ওই মদিনার ধুলি বালি ওই মদিনার ধুলি বালি পেতাম যদি মোরা মাখতাম গায় আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা নবীর দুরূদ পড়বে যারা অন্তরের গভীর থেকে ভয় নাই তাদের কোনো কালে ভয় নাই তাদের মরণে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা আলহামদুলিল্লাহ ওয়া শুকরিল্লাহ আজকে সালাতু সালাম আলি হাবিবিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাআলার দরবারে লক্ষ কোটি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি দক্ষিণ বাউরকুমা জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে সম্মানিত উলামায়ে কেরাম বৃন্দ হুফাজাইনে কেরাম বৃন্দ মসজিদের সম্মানিত সভাপতি সম্মানিত সেক্রেটারি সহ মসজিদের কমিটি বৃন্দের ভাইয়েরা যুবক বাবারা যুবক ভাইয়েরা ছোট ছোট তালিবুল ইলম বন্ধুরা সহ পর্দার আড়ালে যারা রয়েছেন আমাদের সম্মানিত মায়েরা বোনেরা মেয়েরা সকলকে আগত অনাগত সকল উপস্থিত অনুপস্থিত মুসল্লিদেরকে সালাম প্রেরণ করছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু প্রিয় হাজিরিন আপনারা সবাই কেমন আছেন কেমন আছেন আপনারা সবাই আলহামদুলিল্লাহ দুরুদের আওয়াজ শুনলে মনে হয় আমরা ঘুমিয়ে আছি ঠিক কিনা দুরুদের আওয়াজ জিকিরের আওয়াজ উঠে যাচ্ছে ঠিক না আগে আমরা যখন ছোট ছিলাম আমরা দেখতাম জিকিরের আওয়াজে একটা ঘরে যখন মিলাদ হতো জিকির হতো ঠিক কিনা জিকিরের আওয়াজে পুরো এলাকা কীরকম সুন্দর লাগতো গর্জে উঠতো আর এখন মিলাদ করলে জিকির করলে দোয়া করলে মানুষের আন্তরিকতা ভালোবাসা মানুষের আক্ষেপ মানুষের কিছুই নাই হৃদয় নাই কেন জানি এগুলো মরে গেল
আহারে আফসোস লাগে। তাহলে কেন আমাদের এমন হবে? জিকির করলে আমাদের জিকিরটা মন থেকে আসবে না, দুরূদ পড়লে দুরূদটা মন থেকে আসবে না, আওয়াজ দিয়ে পড়বো না, কেন এমন হবে? এরকম তো হওয়ার কথা ছিল না। কারণ ইমানদার ব্যক্তি যারা, তাদের মুখ দিয়ে, পবিত্র জবান দিয়ে, কল্প থেকে যেই শব্দটা আল্লাহর জন্য আসবে, যে শব্দটা রসুলের জন্য আসবে, ওই শব্দটা আসতে হবে না, ওটা অবশ্যই গর্জে উঠে উঠবে, তাকবীর হবে। মসজিদের মধ্যে, সমাজের মধ্যে তাকবীর হবে, আল্লাহর নামে, রসুলের নামে জিকির হবে, দুরুদ হবে, রসুলের নামে সালাত সালাম হবে, তাজিম হবে। এটাই তো ছিল ইসলামের আদর্শ। এখন আমরা দুনিয়াবি যখন স্লোগান দিই, অমুক ভাই তমুক ভাই, আছে না? অমুক ভাই তমুক ভাই যখন স্লোগান দিই, তখন রাস্তার মধ্যে থাকা যায় না স্লোগানের জ্বালায়, এত গর্জে উঠে স্লোগানগুলো। কিন্তু যখন আমার আল্লাহর নামের স্লোগান হয়, রসুলের নামে দুরুদ হয়, তখন মানুষ শুধু ঝিমায় আর ঝিমায়, ঠিক কি না? তাহলে আমরা কেন ঝিমাবো? আমরা কি এখানে ঝিমাতে আসছি? আমরা এখানে ঝিমাতে আসি নাই তো ভাই। এখানে আমরা আসছি আমাদের ঈমানটাকে তরতাজা করতে। আমাদের যে কলবের মধ্যে জংয়ে ধরে গিয়েছে, এই জং ওয়ালা কলবটাকে পরিষ্কার করতে আমরা এখানে এসেছি। এখানে যে দুরুদ করবো মন থেকে উচ্চ সুরে, জিকির করবো মন থেকে উচ্চ সুরে, প্রতিটি ঘরে ঘরে বিলাদ হবে, রসুলের নামে দুরুদ হবে, প্রতিটি ঘরে ঘরে আল্লাহর নামের জিকির হবে, আজান হবে, কোরআন তেলাওয়াত হবে উচ্চ স্বরে। এটাই তো ছিল ইসলামের ঐতিহ্য। কেন এগুলো চলে গেল ভাই? আমরা কেন এরকম অদম হয়ে গেলাম, নির্মগতি কেন হয়ে গেলাম? একটু নিজেকে, বিবেককে একটু প্রশ্ন করেন। প্রিয় হাজিরিন, আজকে সফর মাসের তৃতীয় জুমা শেষ করে, চতুর্থ জুমা শেষ করে, পঞ্চম জুমায়, শেষ জুমায় আমরা পদার্পণ করেছি। সফর মাসের 30 তারিখ, আগামীকাল 12 রবিউল আউয়াল মাসের স্বাগতম হবে। আগামীকাল সমস্ত পৃথিবী জুড়ে রবিউল আউয়াল মাসের স্বাগতম মিছিল হবে। আহলান সাহলান মারহাবান তাইয়িবান মুবারাকান ফি, স্বাগতম মিছিল হবে সারা পৃথিবী জুড়ে। গত জুমায় বলেছিলাম প্রিয় মুসলিম কারণ, সমাজের মধ্যে আমরা যারা মুমিন মুসলমান রয়েছে, ইমানদার ওয়ালা ব্যক্তি রয়েছে, আমাদের 3টা ক্যাটাগরিতে ইমানদার হতে হবে। 1 নাম্বার হতে হবে ইন্নাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত ওয়া তাওয়াসাউ বিল হক ওয়া তাওয়াসাউ বিস সবর। এই 3 ক্যাটাগরিতে আমরা যারা ইমানদার ওয়ালা হতে পারবো, মুমিন মুত্তাকি হতে পারবো, ধৈর্যশীল ব্যক্তি হতে পারবো, হক বললে ওয়ালা হতে পারবো, আমাদের ভয় নাই দুনিয়াতে, আমাদের ভয় আখিরাতেও নাই, ঠিক কি না? এই 3 ক্যাটাগরি, ইন্নাল্লাযীনা আমানু, ঈমান আনার পরে, ওয়া আমিলুস সালিহাত, যারা ভালো কাজ করবে, ভালো কাজ যারা করে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, ওয়া তাওয়াসাউ বিল হক, সব সময় হকের পথে থাকবে, হক কথা বলবে, সত্য বলবে, কখনো মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিবে না। ওয়া তাওয়াসাউ বিস সবর, বিপদে আপদে সব সময় ধৈর্য ধারণ করবে, যে কোনো পরিস্থিতিতে সে বলবে আলহামদুলিল্লাহ। যেই কোনো পরিস্থিতিতে যখন জিজ্ঞাসা হবে আপনি কেমন আছেন, আপনার কি পরিস্থিতি, সে বলবে আলহামদুলিল্লাহ, আমি ভালো আছি, আল্লাহ আমাকে এমন রেখেছেন। তার মুখ দিয়ে যখন আল্লাহর শুকরিয়া বের হয়ে যাবে, আমার আল্লাহ বলেছেন আমি তখন তার নিয়ামত বাড়িয়ে দেব। যে ব্যক্তি শুকরিয়া জ্ঞাপন করবে, যদি তার কোনো কারণে রিজিক কমেও যায়, নিয়ামত কমেও যায়, আমার আল্লাহ বলেছেন শুকরিয়া আদায়ের কারণে আমি আল্লাহ তার নিয়ামত এবং রিজিক দুটাই বাড়িয়ে দেব। সুবহানাল্লাহ। এই 3 ক্যাটাগরিতে আমাদেরকে ইমানদার হতে হবে সব সময়, শুধু আজকে নয়, কালকে নয়, সব সময়। মুসলিয়ানে কিরাম, যুবক ভাইয়েরা, মুরব্বী বাবারা, আহলান সাহলান ওয়া মারহাবান তাইয়িবান, ঈদে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আশিকে রাসূলদের খোরাক যারা মিলাদুন নবী দুরূদ শরীফ উচ্চ স্বরে আওয়াজ করবে, অন্তর থেকে শ্রবণ করবে, ওই ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বলতেছি, এই সমাজের মধ্য থেকে, এই এলাকার মধ্য হইতে
সব সময় যেন সকালে দুপুরে সন্ধ্যায় রাত্রে আল্লাহর নামের তাকবীরের আগে পড়ে, আল্লাহর নামের জিকিরের আগে পড়ে আমার রসুলের মিলাদ, আমার রসুলের দুরূদ যেন সবার মুখে মুখে থাকে। যদি আমার রসুলের মিলাদ, আমার রসুলের দুরূদ যদি সবার মুখে মুখে আমরা লালন করতে না পারি, ধারণ করতে না পারি, তাহলে আল্লাহর জিকিরগুলো, আল্লাহর নামাজগুলো, আল্লাহর কালিমাগুলো আল্লাহর দরবারে কখনোই পৌঁছাবে না। এটা আমাদের মনে রাখতে হবে প্রিয় ভাইয়েরা আমার। আপনি আল্লাহর নামের জিকির করলেন, আল্লাহর নামে আপনি তাসবিহ পড়লেন, আল্লাহর নামে সাদাকা করলেন, আল্লাহর নামে আপনি নামাজ পড়লেন, সব কিছুই করলেন, কিন্তু আমার রসুলকে কৃপণতা করে সালাম দিলেন না, দুরূদ পড়লেন না, রসুলের সাথে আপনার ভালো বন্ডিং হলো না, রসুলের সালাম দিতে গিয়ে রসুলের দুরূদ পড়তে গিয়ে কৃপণতা করলেন, আপনি মনে রাখবেন আপনার এই দুরূদ ও সালাম, আপনার এই জিকির, আপনার এই দান সাদাকা আমার রসুলকে ভালো না বাসার কারণে আল্লাহর দরবারে এটা গ্রহণযোগ্যতা পাবেন। বলেন না সুবহানাল্লাহ। তাহলে আমরা যারা মুসলমান আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে, কোনো অবস্থাতেই কৃপণতা করা যাবে না। যাই হোক, আজকের জুমার আলোচনা হলো সাদাকায়ে জারিয়ার উপকারিতা সম্পর্কে। আল্লাহ তাআলা যদি তৌফিক দেয় অতি সংক্ষেপে ইনশাআল্লাহ সাদাকায়ে জারিয়া কাকে বলা হয়, আর সাদাকায়ে জারিয়া করলে আমাদের কি উপকার হবে, কি সওয়াব পাবো, এ সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ আমি দুই একটি কথা বলবো। আমার তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ। আল্লাহ তাআলা যেন আমাকে তৌফিক দেয়, আর আপনারা যেন ধৈর্যের সহিত শুনতে পারেন। সবাই বলি আমিন। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। ইন্নাল মুসাদ্দিকিনা ওয়াল মুসাদ্দিকাত ওয়া aqraduল্লাহা qardan হাসানা ইউদাঈফু লাহুম ওয়া লাহুম আজরুন কারীম। সবাই বোঝার আগে বলি সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা পবিত্রতম কুরআনুল কারীমের আল হাদীদের 18 নম্বর আয়াতের মধ্যে বললেন, ওহে আমার বান্দারা, ওহে আমার গোলামেরা, আমার ইমানদার বান্দারা, তোমরা শুনো, ইন্নাল মুসাদ্দিকিনা, যারা দানশীল পুরুষ রয়েছে, ওয়াল মুসাদ্দিকাতি, যারা দানশীলা নারী রয়েছে, তারপরে বললেন ওয়া aqraduল্লাহা qardan হাসানা। দানশীল পুরুষ এবং দানশীলা নারী উভয়জনকে আমার আল্লাহ তাআলা বলেছেন, দানশীল পুরুষ এবং দানশীলা নারী তোমরা এমনভাবে দান করো তোমাদের দানগুলো যেন আমি আল্লাহর দরবারে পছন্দ হয়। পছন্দ হওয়ার মতো দান করতে বলা হয়েছে। এখন আমি মসজিদে যখন আসি, পকেটের মধ্যে হাত দিয়ে দেখি ছিঁড়া টাকা আছে কিনা, একটু খেয়াল করবেন। মসজিদে যখন আমরা দান করি, মাদ্রাসায় যখন দান করি, ফকির মিসকিনকে যখন দান করি, মানিব্যাগের মধ্য থেকে দেখি ছিঁড়া কোনো পুরান টাকা আছে নাকি। ছিঁড়া পুরান টাকা থাকলে তখন আমরা সেটাই দান করি। নতুন নতুন কসকসে নোটগুলো আমাদের বের হয় না, আছে না? আরে আফসোস। ইন্নাল মুসাদ্দিকিনা ওয়াল মুসাদ্দিকাত ওয়া aqraduল্লাহা qardan হাসানা। আমার ইমানদার বান্দারা, তোমাদের মধ্যে দানশীল পুরুষ যারা রয়েছ, দানশীলা নারী যারা রয়েছ, পুরুষ মহিলা তোমরা যারা আমি আল্লাহর খুশির জন্য দান করো, উত্তম উত্তম রূপে তোমরা দান করো। করদান হাসানা, যেই সম্পদটা তোমার কাছে সবচেয়ে বেশি পছন্দ, যেই টাকাটা নতুন কসকসে, ওইটাই দান করো। যেই টাকাটা তুমি অতি আদর করে যত্ন করে শরীরের ঘাম ঝরিয়ে ইনকাম করেছো, হালাল ইনকাম, ওই টাকাটাই তুমি দান করো, ঠিক কিনা? এখন দেখা যায় মসজিদে মাদ্রাসায় যখন আমরা দান করি, ছিঁড়া ছিঁড়া টাকাগুলি দান করি। এরপরে ফকির মিসকিনকে যখন দান করি, ছিঁড়া বেড়া পুরান টাকাগুলি দান করি। এমন টাকা যারা চালাইতেও পারবে না, ঠিক কিনা? আপনারা কথা বলেন না, ঠিক কিনা কথাগুলো? করদান হাসানা,
আল্লাহর জন্য যখন দান করব তখন আমাদের এমন কেন হয়? কিন্তু আমার আল্লাহ যখন আমাদেরকে দেয় তখন কি খারাপ কিছু দেয়? আপনার ছেলে, আমার ছেলে, আপনার মেয়ে, আমার মেয়ে কত আদরের, কত মায়াবী। আমার আল্লাহকে পারতো না এই যে মসজিদের মধ্যে যে পুরান টাকা সিরা টাকা দিয়ে আমার আল্লাহকে পারতো না আপনার ছেলে মেয়ে, আমার ছেলে মেয়েগুলাকে প্রতিবন্ধী বানাইয়া পাঠাইতো? ভাই কথা বলেন না, পারতো কি না? একটা চোখ দুইটা চোখ অন্ধ বানাইয়া পাঠাতে পারতো না আমার আল্লাহ? বোমা বানাইয়া পাঠাতে পারতো না? তাহলে কেন আমি আপনি কেন আল্লাহ রাস্তায় যখন দান করি পুরান টাকা সিরা টাকাগুলো দান করি? নিজের বিবেককে কখনো কেন প্রশ্ন করলাম না? আল্লাহ তাআলা বললেন, দানশীল নারী দানশীল পুরুষ যারা দান করবে তারা যেন উত্তম রূপে ভালো ভালো দানগুলি আমার রাস্তায় করে, তারা যেন কৃপণতা না করে, তারা যেন পচা টাকা, ছিঁড়া টাকা, পচা জিনিস আমার রাস্তায় যেন না দেয়, এমন জিনিস এমন টাকা যেটা খরচে করা যায় না। বলেন না নাউযু বিল্লাহ। তারপরে আমার আল্লাহ তাআলা বললেন, ইউদাইফু লাহুম ওয়া লাহুম আজরুন কারীম। দান যখন দেয়া হবে আচ্ছা ঠিক আছে জি, একটু দরুদ শরীফ পড়ে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা। এই দুনিয়ায় নবীর জন্যে যাদের অন্তর কাঁদে না, রোজ হাসরের ময়দানে তাদের দয়াল নবীজি চিনবে না। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা, সবাই পড়েন, ইয়েদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা। বলতেছিলাম আল্লাহ তাআলা বললেন, দানশীল পুরুষ এবং দানশীল মহিলা যারা আল্লাহর রাস্তায় দান করবে তারা যেন আল্লাহর রাস্তায় উত্তম উত্তম ভালো ভালো দানগুলো যেন করে। তারপরে আমার আল্লাহ বলেছেন, যখন কোনো পুরুষ মহিলা কোনো আল্লাহর বান্দা বান্দি আল্লাহর রাস্তায় উত্তম দান করবে, ভালো দানগুলো করবে, নিজের সবচাইতে পছন্দের দানটা আল্লাহর রাস্তায় করবে, আমার আল্লাহ বলেছেন, ইউদাইফু লাহুম ওয়া লাহুম আজরুন কারীম। তাদের ওই দানের মধ্যে, ওই রিজিকের মধ্যে আমার আল্লাহ বহুগুণ বরকত বাড়াইয়া দিবে, বহুগুণ বরকত বাড়াইয়া দিবে। লাহুম আজরুন কারীম, কারণ আমার আল্লাহ হচ্ছেন অতি দয়াময়, অতি দয়াশীল। সুবহানাল্লাহ। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আমার আল্লাহ তাআলা আবার বললেন, মাসালুল লাযীনা ইউনফিকুনা আমওয়ালাহুম ফি সাবিলিল্লাহি কামাসালি হাববাতিন أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة والله يضاعف لهم ولهم أجر كريم। আল্লাহ তাআলা আরেকটি আয়াতের মধ্যে তিনি বললেন, দান হলো এমন একটা জিনিস, শস্য একটা দানার মতো। সুবহানাল্লাহ পড়েন। মাসালুল লাযীনা ইউনফিকুনা আমওয়ালাহুম, দান হলো এমন একটা জিনিস, শস্য একটা দানার মতো, একটা বীজের মতো, একটা গোটার মতো। ব্যক্তি যখন রুই দিবে, লাগাইয়া দিবে, দুনিয়ার জমিনের মধ্যে ওই শস্য দানা থেকে 60টা শীষ গজাবে। সুবহানাল্লাহ। একটা শস্য দানা থেকে 60টা শস্য দানা, 60টা শীষ, 60টা মাথা জন্মাবে। আমার আল্লাহ বলেছেন, আমি আল্লাহ এত বেশি দয়ালু, এত বেশি মেহেরবান, ওই 60টা শীষের মধ্যে আমি আল্লাহ 100টা করে বরকত দান করে দেব। 60টা শীষ একটার মধ্য থেকে জন্মাবে, ওই 60টার মধ্য থেকে প্রতিটি শীষে 100টা করে দানা দিবে, তাহলে 60টার মধ্যে কত? 700 দানা বরকত দান করে দেবে আমার আল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। তার মানে আমরা যারা দান করব, আমাদের মেসাল, আমাদের উদাহরণ এমন,
আমরা একটা টাকা দান করব, আমার আল্লাহ ওই একটা থেকে 60টা টাকা বরকত দিবেন। ওই 60টা টাকা থেকে আমার আল্লাহ পেলে পুষে রোজ হাসরের ময়দানে যখন আমি আপনি জাহান্নামের দিকে চলে যাব, ফেরেশতারা যখন জাহান্নামের দিকে টেনে হেসে নিয়ে যাবে, ওই 60টা দানা থেকে 100টা করে বরকত নসিব হবে। তখন ওই দানের মতো সাদাকাটা আপনাকে আমাকে ফেরেশতাদের হাত থেকে বাঁচাবে, জাহান্নামের ফেরেশতার হাত থেকে। বলেন না সুবহানাল্লাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, সুনানে আবু দাউদের হাদিস, বলেছেন, ওহে আমার উম্মত, তোমার কাছে যদি দান করার মতো যদি কিছু নাও থাকে, যদি একটা খেজুর থাকে, একটা খেজুর, ওই একটা খেজুর অনাহারীর মুখে দাও, ওই খেজুরটাও তোমাকে রোজ হাসরের ময়দানে জাহান্নাম থেকে বাঁচাইতে পারে। আমার কথা কি বুঝতেছেন আপনারা? কিছু নাই আপনার কাছে, টাকা পয়সা ধন দৌলত, একটা খেজুর আছে আর কি, এক মুষ্টি পরিমাণ খাবার আছে, ওইটাও অনাহারীর মুখে দাও, এমন ব্যক্তির মুখে দাও যে ব্যক্তি একটা নিঃশ্বাস ফেলে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করবে, তখন ওই একটা দানও তোমার জন্য নাজাতের উসিলা হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। প্রিয় হাজিরিন, প্রিয় মুসল্লিয়ানি কারাম, আমরা অতি সংক্ষেপে বলবো, আমাদের দানের কয়েকটা প্রেক্ষাপট রয়েছে, পরিস্থিতি রয়েছে। আমরা দান করার সময় অনেকে গোপনে দেই, এটা সবচেয়ে উত্তম, এর চাইতে উত্তম দান আর হতেই পারে না। কুরআনুল কারীমের মধ্যে দান সাদাকা নিয়ে অসংখ্য আয়াত রয়েছে, অসংখ্য দলিল রয়েছে, হাদিসের মধ্যে রয়েছে। আমি কয়েকটি হাদিস থেকে আজকে বলতেছি। এই যে আমরা যারা গোপনে দান করি, বিশ্বাস করেন ভাই, এই গোপন দানের কারণে আমরা যে গোপনীয় গুনাহ করি না, এমন কোনো গুনাহ করি যেটা পৃথিবীর কেউ জানে না। এই গোপন দানের কারণে আল্লাহ তাআলা আমাদের ওই গোপন গুনাহগুলো পৃথিবীর মানুষ প্রকাশ পাওয়ার আগে আল্লাহ মাফ করে দেয়। সুবহানাল্লাহ পড়েন না? আমি আপনি যে দান করব, সাদাকা করব গোপনে গোপনে, আমার আল্লাহ আমার যে গোপনীয় গুনাহ আছে, যেটা পৃথিবীর কেউ জানে না, জানে আল্লাহ, ওই গুনাহটা পৃথিবীর কেউ জানার আগে আমার আল্লাহ মাফ করে দিবে, মুছে দিবে। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য আমি অনুরোধ জানাবো, আমরা গোপনে গোপনে দান করব। যেই মসজিদ, যেই মাদ্রাসা, যেই এলাকায় অনাহারী রয়েছে, দুঃখী রয়েছে, বিধবা রয়েছে, বেকার রয়েছে, তাদেরকে আমরা গোপনে গোপনে দান করব। এই মসজিদের দানের প্রয়োজন, সাদাকার প্রয়োজন, এই মসজিদের অনেক টাকার প্রয়োজন। এটাকে কমপ্লিট করার জন্য আমরা যারা স্বাবলম্বী রয়েছে, আল্লাহর প্রিয় বান্দা রয়েছে, গোপনে গোপনে দান করবো আমরা, ইনশাআল্লাহ। বলেন ইনশাআল্লাহ, একটু জোরে বলেন না ইনশাআল্লাহ। যদি এই দান রাখতে পারি, গোপনীয় দান, আমার যে গোপনীয় গুনাহ আছে, অবশ্যই আমার আল্লাহ মাফ করে দিবে, আমার আল্লাহর ওয়াদা এটা। বলেন না সুবহানাল্লাহ। এরপরে আসেন, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিরমিজি শরীফের মধ্যে বললেন, তিনি বললেন 7 প্রকারের সাদাকায়ে জারিয়া রয়েছে পৃথিবীর জমিনে। 1 নম্বরে সাদাকায়ে জারিয়া হলো যেই ব্যক্তি জ্ঞানওয়ালা আলেম, জ্ঞানী ব্যক্তি, ওই ব্যক্তি যেন আমি আল্লাহর খুশির জন্য মানুষদেরকে ইসলামের জ্ঞান শিক্ষা দেয়। সাদাকায়ে জারিয়া, সুবহানাল্লাহ পড়েন না? আপনার কাছে আমার কাছে আল্লাহর পবিত্র কোরআনের জ্ঞান আছে, আল্লাহ বলেছেন তুমি ইসলামের উদ্দেশ্যে, আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাদাকায়ে জারিয়ার নিয়তে ওই ইসলামের জ্ঞানটা শিক্ষা দাও। যতদিন তুমি মরে যাবে এবং বাঁচবে, ততদিন তুমি এটা সওয়াব পেতেই থাকবে, পেতেই থাকবে। সুবহানাল্লাহ। এটাকে বলে সাদাকায়ে জারিয়া। তারপরে বললেন 2 নম্বরে, হে আমার উম্মতেরা, তোমরা কোরআনের কপি দান করো, হাদিসের কপি দান করো, ইসলামের বিভিন্ন বই, কোরআন শরীফ, হাদিস, এইভাবে গরিব দুঃখীর মাঝে বন্টন করো। কারণ কিছু কিছু গরিব এমনও আছে, একটা কোরআন কিনে পড়ার মতো সামর্থ্য নাই, আছে না ভাই? আছে কিনা ভাই? এমনও গরিব আছে, একটা কোরআন কিনবে 200 টাকা দিয়ে, 300 টাকা দিয়ে, সামর্থ্য নাই, এরকম গরিবও তো আছে। বলছেন ওই ধরনের ব্যক্তির কাছে তুমি যাও, একটা হাদিস, একটা কোরআন, হ্যাঁ, ইসলামিক একটা বই তাকে গিফট করো, হাদিয়া দাও। এটা সাদাকায়ে জারিয়া। সে যতদিন পড়বে, যতদিন আমল করবে, তুমি মরণ পর্যন্ত সওয়াব পেতেই থাকবে। 3 নম্বরে বলছে, যেই জায়গায় পানি নাই, ওই জায়গায় তুমি পানির ব্যবস্থা করে দাও। যেই জায়গায় ভালো উত্তম পানি নাই, মানুষ পানির জন্য হাহাকার করতেছে, ওই জায়গায় তুমি ভালো একটা স্বাস্থ্যজনক পানির ব্যবস্থা করে দাও। সুবহানাল্লাহ। 4 নম্বরে বলছে, যেই জায়গায় রাস্তা নাই, মানুষ আমার বান্দারা চলাফেরা করবে, রাস্তা, ওই ধরনের রাস্তা নাই, হ্যাঁ, কমপ্লিট রাস্তা কমপ্লিট হয় নাই, মানুষ কষ্ট পাচ্ছে, ওই ধরনের জায়গায় তুমি রাস্তা করে দাও। আমি আল্লাহ তো তোমাকে সামর্থ্য দিয়েছি। বলেন না সুবহানাল্লাহ। রাস্তা করে দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে 4 নম্বরে। 5 নম্বরে বলছে, এমন মসজিদ, এমন মাদ্রাসা, মানুষ নামাজ পড়ে কিন্তু তৃপ্তি পাচ্ছে না, নামাজ পড়ে তৃপ্তি পাচ্ছে না, মসজিদ ভাঙাচোরা, বৃষ্টি পড়তেছে, আসে না কিছু কিছু মসজিদ। তারপরে দেখা গেছে মসজিদে পাখা নাই, মানুষজন গরমে কষ্ট পাচ্ছে। এই ধরনের ভাঙাচোরা মসজিদ, কমপ্লিট মসজিদ, যেগুলো এখনো কমপ্লিট হয় নাই, ওই ধরনের
বাকিওয়ালা মসজিদ মাদ্রাসাগুলোকে দান করার জন্য আমার আল্লাহর নির্দেশ, রসুলের নির্দেশ। বলেন না সুবহানাল্লাহ। তারপরে 6 নম্বরে বলছে যে অঞ্চলের মধ্যে বিধবা নারী রয়েছে, বিয়ে হচ্ছে না, টাকার অভাবে আছে না নারী, অনেক বয়স হয়ে যাচ্ছে, মেয়ে মানুষ কিন্তু বয়স হয়ে যাচ্ছে, বিয়ে দিতে পারতেছে না, বলছে আমি যাদেরকে সামর্থ্য দিয়েছি আমার প্রিয় বান্দারা, তোমরা একত্রিত হয়ে ওই মেয়েটাকে একজন সুপাত্রের হাতে তোমার অর্থ দিয়ে, তোমার সামর্থ্য দিয়ে তাকে বিয়ে দিয়ে দাও, সমাজকে জেনামুক্ত করে দাও। বলেন না সুবহানাল্লাহ। কারণ একটা মেয়ে যখন সাবালিকা হয়ে যাবে, তাকে যখন যথেষ্ট সময় বিয়ে না দেওয়া হবে, তখন সে যে কোনো মুহূর্তে গুনার কাজে লিপ্ত হতে পারে। এই জন্য বলেছেন সমাজবাসী মিলে তাকে বিয়ে দিয়ে দাও। এটা 6 নম্বর সাদাকায়ে জারিয়া। বলেন না সুবহানাল্লাহ। 7 নম্বর সাদাকায়ে জারিয়া হলো কোনো বেকার যুবক যদি থাকে, বেকার যুবক, এমন কিছু ফ্যামিলি আছে আপনি দেখিন, বেকার যুবক, এই ছেলেটা চুরি করে, ডাকাতি করে বেকারের কারণে, তার কাছে টাকা নাই, পয়সা নাই, তার বাবার কাছেও টাকা পয়সা নাই, এরকম আছে না ভাই? এরকম আছে। এই ধরনের বেকার যুবক যাদের সামর্থ্য আছে কাজ করার মতো, চাকরি করার মতো, ওদেরকে বলছে আমরা যারা স্বাবলম্বী তাদেরকে আমরা একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে, একটা ইনকামের ব্যবস্থা করে দিতে। যদি না করি সে অভাবের কারণে চুরি করবে, ঠিক না? সে অভাবের কারণে মদ খাবে, সে চুরি করবে, সে বিভিন্ন ধরনের খারাপ খারাপ কাজে লিপ্ত হবে অভাবের কারণে। এই জন্য অভাব মুক্ত করার জন্য এই একটা সাদকায়ে জারিয়া। তাহলে প্রিয় ভাইয়েরা আমার, এই যে আজকে যে আমরা 7টি কথা বললাম কোরআন এবং হাদিস থেকে, এই সাদকায়ে জারিয়া আমরা এগুলা খুব মনোযোগ সহকারে আমল করব, অন্তর থেকে আমল করব। কারণ সমাজ থেকে যদি আপনি চোর ডাকাত বিতাড়িত করতে হয়, মদ্যপান বিতাড়িত করতে হয়, 2টা কাজকে আপনি গুরুত্ব সহিত হাতে নিতে হবে। 1 নাম্বার হলো সমাজের মধ্যে কোনো নারীকে বিধবা রাখা যাবে না, মানে বিয়ে হচ্ছে না এমন রাখা যাবে না, তাকে যে কোনোভাবে ইসলামিকভাবে বিয়ে দিতেই হবে। তার বাবার কাছে টাকা নাই, আপনার আমার কাছে তো আছে, আমি আর আপনি দিয়ে দিব। বেকার যুবক সে চুরি ডাকাতি করতেছে টাকার অভাবে, আপনি আর আমি মিলে তাকে আমি সমর্থবান বানিয়ে দেব, চাকরির ব্যবস্থা করে দেব। বলেন ইনশাআল্লাহ। প্রিয় হাজিরিন, আমি গত সপ্তাহে শুনেছি আমাদের যুব কমিটির পক্ষ থেকে দক্ষিণ বাউরখোমা সমাজের উদ্যোগে আমার যুবক ভাইয়েরা, প্রাণপ্রিয় যুবক ভাইয়েরা একটা ইসলামী সংগঠন তারা চালু করেছে, অরাজনৈতিক একটা সংগঠন। যে সংগঠনের মাধ্যমে এই যে আমি যে কথাগুলো বললাম, বিভিন্ন ভালো ভালো কাজের আঞ্জাম দেওয়া যাবে। এই বিভিন্ন এলাকার মধ্যে আছে, যে নাম কি জানি, হিলফুল ফুজুল 1 নং বাউরখোমা। যাক মাশাআল্লাহ, এরকম